السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. فإنه شمس فضل هم كواكبها يزهرن أنوارها للناس في الظلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمي الأرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. سمي الأرواح الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين. سمي الأرواح والدنا وشيخنا ومربي أرواحنا مؤسس مسجد البركة ومعهد الشافعية كالحج عبد الله الشافعي أن الكريم يعلي درجاته في الجنة وينفعنا بعلومه. سمي الأرواح والدتنا حجة رقية أن الكريم يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. سمي الأرواح الوالد حجي عبد العزيز بن أحمد أن الكريم يجعل قبره روضة من رياض الجنة. وكذلك إلى روح حجة سوناني بنت مغني أن الكريم يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. سمي الأرواح حجة محبة وأحمد فؤاد ونصر الله والحجي عبد الحكيم وحجي إدا فريدة وحجة توتي علوية حجة رملة بنت جويني وكي حجي أحمد مختار بن مرتهى وحجة فاطمة بنت أنور حجي شافي بن سيران وحجة نونا بنت أشري ورملي بن أشري وخرجة بنت هارون وحجة رقية بنت حجي شافي وجسد آمنة بنت حجي شافعي أنا كريم يجعل قبورهم وروضة من رياض الجنة. سمي الأرواح مشايخنا الحبيب علي بن حسين الأطاس والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب سالم بن أحمد بن جندان وسيد علوي بن عباس المالكي وسيد محمد بن علوي بن عباس المالكي والشيخ محمد ياسين بن إساء الأباداني ومولانا الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد مؤسس نهضة الوطن كجي محمد رحيمي وكي حجي عبد البن نوح ومؤلف هذا الكتاب الإمام النووي وغيرهم من شيخنا أن الكريم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بعلومهم. سمي الأرواح أمواتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمتصدقين والمتصدقات في هذا المسجد وفي معهدنا أن الكريم يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد
بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Hadis yang ke-23, 24, 25, 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Imran bin al-Husain radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam allama abahu Husainan kalimatain tad'u bihima Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Wa an Abil Fadli Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah allimni syai'an as'aluhu ta'ala qala sallallahu al-afiyah famakastu ayyama summa ji'tu faqultu ya Rasulullah allimni syai'an as'aluhu Allah ta'ala qala li ya Abbas ya amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Wallahu subhanahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Hadirat sekalian ummahat yang setia hadir di majelis taklim Kamis pagi hari berlangsung di Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah, Bali Matraman Tebet, Jakarta Selatan. Pemirsa Assalam TV Barakah, pendengar radio Ras FM Syafi'iyah maupun Suara Pulau Air di manapun berada. Mari selaku kita para ummahat dan pendengar sekalian pemirsa adalah hamba-hamba Allah yang Allah telah ciptakan kita sebaik-baiknya kejadian. Allah ciptakan kita sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Firman Allah yang lain, walaqad karramna bani Adam. Adapun ayat yang pertama, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami Allah
telah menjadikan manusia sebagus-bagus bentuknya. Masya Allah, seindah-indah sempurna ciptaan Allah itulah manusia. Beda sama an-nabatat, pohon-pohon. Beda sama al-hayawanat, binatang-binatang. Allah ciptakan manusia istimewa. Allah berikan kemampuan berpikir, ya. Karena itu semakin maju, lebih-lebih manakala mengikut tuntunan dari Allah dan tuntunan Rasulnya. Karena kalau mengambil pedoman selain Allah dan Rasulnya akan sesat, ya. Siapapun itu akan tersesat. Minal kafirin wal musyrikin wal munafiqin, na'udzubillah min dzalik. Namun bagi kita istimewa karena nabinya istimewa, mukjizat nabi pun istimewa, Al-Qur'anul Karim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kita ini istimewa. Oleh karena itu yang paling layak dan pantas bersyukurlah. Kita enggak dijadikan oleh Allah yang lain. Misalnya apa? Binatang-binatang nanti setelah dikisos di hari kiamat nanti akan jadi tanah. Kuni turaba. Kamu hei binatang sekalian jadilah tanah. Orang kafir kepengen begitu. Ya laitani kuntu turaba. Mengharap menjadi tanah. Nggak mungkin. Manusia yang kafir akan menjadi penghuni neraka selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu enggak ada lain bagi kita hamba-hamba Allah yang beriman dan kita Allah tugaskan ibadah, yakni melaksanakan pengabdian. Karena kita ini hamba Allah, semua pengasih Allah. Betapa mahalnya oksigen. Tempo hari ada kejahatan di Pulau Mas. Ada 6 orang dimasukkan ke kamar. Atau belasan orang yang mati 6. Itu pun masih ada yang selamat karena patahin kunci pintu. Jadi ada setitik hawa bisa oksigen ke situ. Masya Allah, tentunya rebutan. Yang kuat tapi ada yang mati banyak. Betapa mahalnya oksigen. Allah kasih kita ini Masya Allah yang sehat, Allah udah siapkan semuanya komplit karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang terbaik adalah mari perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Para umat sekalian, kita ngaji lagi, menyimak dan membaca baik firman-firman Allah maupun hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya dari bab yang kita berada padanya yaitu Kitabud Da'wat, yaitu kitab yang isinya adalah menjelaskan, menerangkan keutamaan, kelebihan, ya, fadhail, kelebihan-kelebihan dari doa-doa. Doa artinya permintaan. Permintaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Allah tempat meminta. Sekali lagi, Allah tempat bergantung seluruh makhluknya. Kita baca di surah yang amat penting, surah yang sekarang jadi telaahan umat Islam,
maupun orang-orang yang di luar Islam. Jadinya pada semakin tahu apa kandungan suratul Ikhlas, ya, yang telah diuraikan oleh Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Beliau lagi menjelaskan ini, mengupas kandungan suratul Ikhlas, artinya lagi dibahas dari berbagai segi, akhirnya katanya diadukan, ya, penistaan agama. Na'udzubillah min dzalik. 14 abad yang lalu Allah Rabbul Alamin mengutus Jibril membawa wahyu ilahi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Kata olehmu hai Muhammad, Allahu ahad, Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal, ya, nggak berbilang, bukan dua, bukan tiga, apalagi lebih. Kemudian Allahus samad, Allah yang dituju oleh seluruh makhluknya, atau Allah tempat bermohon, Allah tempat meminta yang dituju oleh seluruh makhluknya. Lam yalid walam yulad, enggak beranak dan enggak diperanakkan. Artinya di dalam akidah Islam enggak ada Tuhan Bapa. Di dalam akidah Islam enggak ada Tuhan Ibu. Di dalam akidah Islam pun enggak ada Tuhan Anak. Ya, lam yalid walam yulad, enggak beranak dan enggak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan enggak ada siapapun, apapun, sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kita jadikan landasan pedoman kepada anak kita yang masih kecil, sekalipun ajarin, udah mulai belajar ngomong, ajarin untuk bisa membaca suratul Ikhlas. Lama-lama tertanam, lama-lama terukir, dan gak mungkin manakala ditanam dari kecil, gak mungkin ada yang sanggup bongkar itu suratul Ikhlas, siapapun, ya. Lebih-lebih setelah dia kanak-kanak, remaja, pemuda-pemudi dan sebagainya. Jadi insya Allah selamat dari murtad. Selamat dari murtad, apapun dibujuk, dirayu dengan duit 1 miliar atau lebih, dengan apapun pangkat untuk merubah. Ya, karena apa? Itu adalah kurnia ilahi, telah tertanam akidah sahihah, iman yang kokoh kuat, yaitu ruh ataupun pondasi yang pokok dari agama Islam. Ruhnya agama Islam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, dakwatul haq, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak disembah melainkan Allah. Nah, para umat sekalian, baiklah, mari kita tengok kitab Riyadhus Shalihin lil Imam Nawawi, Kitabud Da'awat. Sampailah kita rupanya pada hadis yang ke-23. Wa an Imran bin Husain, dari sahabat Rasulullah yang namanya Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam allama abahu, bahwasanya Nabi Muhammad, rahmat Allah atasnya dan sejahtera untuk Nabi, allama abahu, Rasul telah mengajarkan ayahnya, ya, yang namanya Al-Husain, anaknya namanya Imran. Jadi allama abahu Husainan, Rasul mengajarkan ayahnya, sahabat, anaknya sahabat, bapaknya sahabat. Masya Allah, alangkah beruntungnya
anak dan ayah. Beriman, masuk Islam berkat dakwah, ajakan dan permintaan dari Nabi kita Muhammad SAW, dan hatinya terbuka untuk menerima kebenaran Islam. Antara lain dengan diawali dengan mengucap 2 kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Adalah Nabi memberi pelajaran kepada ayahnya Imran, namanya Husainan, 2 kalimat. Yad'u bihima, ia berdoa dengan mengucapkan 2 kalimat tersebut. Itulah Allahumma alhimni rusdi, Allahumma alhimni rusdi, wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma ya Allah, duhai Allah, wahai Allah, alhimni rusdi, ilhamkanlah untukku petunjukku. Ya, petunjuk itu lawan dari dolal. Lawan dari dolal, lawan dari kesesatan, itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk yang disertai taufik, ya ini maknanya alhimni rusdi, alhimni alhuda bit taufik lil a'malil mardiyah laka, ya, wal muqarribah min fadlik. Ilhamkanlah untukku petunjuk disertai dengan taufik untuk beramal yang mendapat ridho darimu ya Allah, yang mendekatkan dari kurniamu. Itu kandungan dari alhimni rusdi. Wa a'idni min syarri nafsi, pelihara aku, jaga aku, lindungi saya, min syarri nafsi, dari kejahatan hawa nafsuku, ya, dari kejahatan diriku, yang di dalam diri setiap orang ada hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Karena hawa nafsu yang ada pada diri seseorang, manakala tidak dapat dikendalikan atau dikuasai dengan takwa, itu nanti mudah terjerumus, mengakibatkan terjumus di dalam perbuatan maksiat, munkar dan muharramat. Jadi alangkah indahnya kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan diri kita yang di dalamnya ada nafsul ammarah bisu, hawa nafsu yang banyak memerintah untuk berbuat kejahatan dan maksiat serta munkarat. Yaitu sebagaimana kita baca firman Allah, inna nafsa la'ammaratun bisu. Ini doa sangat baik sekali, dan kiranya bagi yang belum, mari kita tulis, kita seling lihat, akhirnya apal. Allahumma alhimni rusdi wa'idni min syarri nafsi. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Berikutnya hadis yang ke-24. Wa an Abil Fadl Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, paman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib.
radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah allimni syai'an as'aluhu Allah ta'ala. Qala salullah al-afiyah. Famakastu ayyama summa jitu faqultu ya Rasulullah allimni syai'an as'aluhu Allah ta'ala. Faqala li ya Abbas ya amma Rasulillah salullah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Yaitu ummahat sekalian, hadis yang ke-24 dari Abil Fadl Al-Abbas. Ya, kunyahnya Al-Abbas ini Abil Fadl, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, putra dari Abdul Muttalib. Beliau ini adalah paman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah Al-Abbas ini asannu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisanatain aw thalath. Adalah Al-Abbas ini lebih tua usianya, yaitu 2 atau 3 tahun dari usia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi beliau itu terhormat sejak masa atau pada masa jahiliyah sebelum Islam. Lebih-lebih setelah masuk di dalam agama Islam. Ya. Jamaah sekalian, radhiyallahu anhu, dia berkata, qultu ya Rasulullah. Ini baik sekali yang namanya katakanlah paman terhadap ialah keponakannya, yang keponakannya ini istimewa, dapat karunia Allah, mendapat wahyu, jadi Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak bangga, siapa yang tidak bahagia, siapa yang tidak tersanjung seorang paman mempunyai keponakan, ya, Al-Abbas mempunyai keponakan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang Allah berikan wahyu kepadanya satu-satunya, ya, seluruh alam pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi Rasul terakhir. Enggak ada yang dapat mengungguli siapapun pangkat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk manusia sekalian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Artinya wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad melainkan untuk seluruh manusia. Ya, seluruh manusia. Bahkan bukan manusia, bangsa jin, ya, ila tsaqalain. Yaitu juga wilayah risalah dari Nabi kita Muhammad SAW kepada manusia dan jin. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Pembawa berita gembira bagi orang yang menerima dakwah Nabi
Setelah Nabi dakwahkan, tertarik. Allah buka hatinya menerima kebenaran agama Islam. Lantas dia mengucap 2 kalimat syahadah, masuk Islam. Digembirakan surga. Manakala dia terus memelihara tidak murtad, mendapat husnul khotimah, digembirakan dengan al-jannah surga. Wa nadhira, Nabi menakutkan, menyampaikan ancaman, awas, yang tetap saja kafir, yang tetap saja musyrik, hatinya tetap terkunci, enggak menerima kebenaran agama Islam, diancam dengan siksa neraka nanti di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Maka jamaah sekalian, pamannya Rasul ialah Al-Abbas, ya, yaitu minta kepada keponakannya sebagai utusan Allah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, alimni syai'an as'aluhu Allah Ta'ala, ajarkanlah saya, ya wahai Rasulullah, ajarin saya sesuatu, as'aluhu Allah Ta'ala, aku mohon, aku memintanya kepada Allah Ta'ala, ya. Maka kemudian mendapat jawaban dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda. Apa sabdanya? Salullahal afiyah, mintalah kepadamu kepada Allah, yaitu al-afiyah, keafiatan, ya. Mohon kepada Allah yaitu keafiatan. Apa di antara keafiatan tersebut? Keafiatan itu umpamanya mencakup dihapuskan dosa. Pun termasuk keafiatan itu selamat dari menderita sakit, ya. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasul kepada yaitu pamannya. Salullahal afiyah, mohonlah olehmu kepada Allah al-afiyah. Fama kata ayyaman, maka kemudian dia menganggap cukup dengan ajaran Nabi tersebut. Beberapa hari kemudian berlalu, ya, dan dia juga telah mengamalkannya. Summa ji'tu, kemudian aku datang. Kata Al-Abbas, mendatangi lagi keponakannya. Fakultu ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhu Allah Ta'ala. Maksudnya dia haus terhadap petunjuk, bimbingan, ketagihan lah kalau cara kita, minta lagi, ya, minta tambahan. Kayak kita makan, ya, rupanya ada lauk yang enak, kita minta nambah lagi, nambah lagi, terkadang 2 kali nambah, ya. Nah, ini mustazidan, minta tambah. Kedatangannya itu untuk minta tambah. Fakultu ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhu Allah Ta'ala. Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku sesuatu. Aku minta, aku mohon, ya, kepada Allah Ta'ala. Faqala li, maka Nabi bersabda bagiku, ya, ya Abbas, ya Abbas, ya amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Salullahal afiyah fid dunya wal akhirah. Salu, mintalah olehmu, ya, yaitu akan Allah, mohon kepadanya, minta kepadanya, al-afiyah fid dunya, afiat di dunia. Di sini disyarahkan bisalamati minal asqam, selamat dari berbagai penyakit, ya. Di dunia sekarang ini penyakit banyak banget. Ada penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit darah tinggi, penyakit diabetes, penyakit kantong. Nah, ini yang belakangan nih berat, ya. Bensin tadi malam naik, bensin naik. Yang punya mobil siap-siap, STNK naik, BPKB naik. Naiknya ada yang 100% lebih, 200%. Masya Allah. Berat ibu-ibu, ya. Kita korek kantong kita lebih dalam rupanya. Entah nih pemerintah Jokowi lagi kehabisan duit kali, ya. Jadi bisalamah minal asqam, selamat sehat dari pelbagai penyakit, wal mihan, ya. Ujian-ujian, cobaan, wal alam yang menyakiti. Kemudian juga bukan hanya di dunia sih sebentar. Berapa lamanya sih 60 tahun? Berapa lamanya sih umur ghalib umat Rasul 70 tahun? Berapa lama? Berapa lama 80 tahun sekalipun udah dapat bonus sekian belas tahun. Umur Rasul aja 63, ya. Nah, fid dunya wal akhirah. Wal akhirah ini afiyah dari akhirah bil afwi anid dzunub wa inalatil matlub, yaitu dengan mendapat ampunan dari dosa. Tuh, afiat di akhirat, dapat ampunan dosa, dan juga dapat tercapai apa yang diingini. Apa yang diingini? Selamat dari ketika berjembat di sirat, nggak nyebur, ya. Begitu selamat dari berjembat di sirat yang merupakan jasrun mamdudun ala matni jahannam, Masya Allah, katanya kemudian ada haudhi kautsar, telaga al-kautsar milik kepunyaan Nabi kita Muhammad SAW dari Allah. Kita minum deh. Man syariba minhu la yatma'u ba'dahu abada. Orang yang minum gak bakal aus lagi selamanya. Luar biasa. Nah, itu afiat di negeri akhirat. Ada juga kata Pak Kiai, afiat di dunia, ya, bukan hanya sehat di dalam penjara, enak apa enggak? Enggak afiat namanya. Sehat, tiap hari ada yang ketok pintu nagih utang, ya, kredit. Kita rupanya berani main kredit ditagih mulu tiap hari, ya. Enggak sehat, afiat itu namanya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun sahih. Ini hadis diriwayatkan yaitu oleh oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan ini hadisun sahih. Yaitu ummahat sekalian, indah sekali apa-apa tuntunan dan bimbingan dan pelajaran doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya ilmu ini kita amalin, ya. Tulis di kertas kecil, pakai pensil boleh, pakai spidol apalagi, pakai ballpoint bagus, ya. Di kertas tulisan kita. Ibu-ibu yang bisa nulis, mari kita membiasakan diri nulis, ya. Saya juga ada niat pengen mulai sering-sering nulis. Untuk apa? Untuk kita tinggalkan kepada
keluarga kita seberangkatnya kita pulang ke negeri akhirat, ya. Ada kenang-kenangan yang terpelihara baik, tulisan kita untuk pedoman anak-anak kita, contoh. Nah, ini saya pesan. Ibu-ibu jangan males. Kita beli kertas, boleh buku silahkan, ya. Mau beli kertas HPS berapa sih satu rim? Paling 30-40 ribu. Kita beli, nah kita tulis. Potlotnya udah kita, pulpennya udah siapin di gelas, ya. Ada penggarisan, ada penghapusan kalau salah. Nah kita tulislah doa. Penuh kita laminating. Paling 5.000, paling 10.000, puluhan tahun bisa terpelihara. Masya Allah. Untuk kita tinggalkan kenang-kenangan buat keluarga kita seterusnya. Ya, ini sangat indah, sangat baik sekali. Tolong dipertimbangkan. Mudah-mudahan dikabul oleh ibu-ibu sekalian, ya. Berikutnya hadis yang ke-25. Wa an Syahr bin Hausyab qala qultu li ummi Salamah radhiyallahu anha ya ummal mu'minin ma aktsaru du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki qalat kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Jamaah sekalian, hadis yaitu bersumber dari sahabat Rasul namanya Syahr bin Hausyab. Ia berkata, qultu li ummi Salamah, aku pernah bertanya kepada Ummu Salamah, istri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Makana aktsaru du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, ya ummal mukminin, ya ummal mukminin, wahai ibunda dari orang-orang yang beriman, wahai ibunda, ibu dari orang-orang mukminin, yaitu makana aktsaru du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa apakah yang paling banyak? Doa apakah yang paling sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indaki, di tempat Anda? Artinya ketika Nabi giliran untuk, yaitu Ummi Salamah. Karena Nabi punya giliran di tempatnya Siti Aisyah, di antaranya giliran istrinya yang lain, termasuk yaitu Ummi Salamah. Dijawab, qalat kana aktsar du'aihi ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ia menjawab, doa yang paling sering beliau Rasul baca ialah ya muqallibal qulub, wahai Allah, wahai Allah, ya zat yang maha sempurna, ya Allah, ya muqallibal qulub, yang membolak-balik hati, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, ya Allah yang membolak-balik hati, sabbit qalbi ala dinik, tolong mantapkan hatiku untuk tetap pada agamamu. Mantapkan aku, sabbit qalbi ala dinik, tetap pada agamamu, yaitu agama Islam, satu-satunya agama Allah. Nah jamaah sekalian, Allah membolak-balik hati. Bahkan hati kita itu
bolak-baliknya bagaikan air mendidih di bejana, di panci, di kuali. Ya, zaman dulu orang memasak air begitu cepat, ya. Dalam 1 detik hati itu bisa mengalami perubahan-perubahan yang dahsyat, perubahan-perubahan yang radikal. Ya. Oleh karena itu kita jangan merasa aman saja dari hal-hal yang dapat terjadi, aman saja. Karena ada hadis yang sangat juga membuat kita perlu waspada selalu. Nabi bersabda, al-jannah aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wan nar mithlu dzalik. Nabi bersabda yang artinya surga lebih dekat kepadamu daripada dekatnya seseorang ame tali trompa. Ya. Tali trompa bukan saja dekat, bahkan melekat kan, nempel di kaki kita tuh. Orang pakai trompa, ya kata sendal jepit lah kalau kita ya, sendal jepit. Dulu kan bakyak ada juga yang pentolnya tuh satu di tengah, ya. Nah, trompa. Katakanlah sendal jepit. Sendal jepit itu kejepit antara telunjuk sama jempol kita. Kata Nabi, surga lebih dekat kepada seorang dari kamu daripada tali trompanya. Juga neraka begitu juga. Katakanlah orang bisa membunuh 1 detik. Kebetulan dia ada senjata api. Setan godain dia, tembak, dia ambil senjatanya, dia tembak. Itu kejadiannya kurang dari 1 detik ya. Dia bisa bunuh orang. Pun 1 detik orang bisa yang katanya bom bunuh diri. Dia tarik pelatuknya, pemicunya atau kenopnya. Berapa lama tekan kenop? Sepersekian detik meledaklah. Terjadi kehancuran. Nah, jadi karena itu benar-benar yaitu kita harus merawat, menjaga agar hati kita bersih, agar hati kita terang benderang. Kita openin betul-betul, kita jaga sebaik-baiknya, lebih dari apapun sebenarnya ya. Karena katanya di hati itu tempat pandangan Allah. Maudhi'u nadharil haq. Tempat pandangan Allah itulah hati kita, sesuai dengan hadis yang sering kita baca, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Ummahat sekalian, saya kira cukuplah apa-apa takrir dari kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Tolong apa-apa yang kita udah dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.